دوستو، آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ منشی پریم چند کا افسانہ پنچایت شیئر کر رہی ہوں۔ جمن شیخ اور الگو چودھری میں بڑا یارانہ تھا۔ ساجھے میں کھیتی ہوتی، لین دین میں بھی سب کچھ ساجھا تھا، ایک کو دوسرے پر کامل اعتماد تھا۔ جمن جب حج کرنے گئے تھے تو اپنا گھر الگو کو سونپ گئے تھے، اور الگو جب کبھی باہر جاتے تو جمن پر اپنا گھر چھوڑ دیتے۔ وہ نہ ہم نوالا تھے نہ ہم مشرب، صرف ہم خیال تھے، اور یہی دوستی کی اصل بنیاد ہے۔ اس دوستی کا آغاز اس زمانے میں ہوا جب دونوں لڑکے جمن کے پدر بزرگوار شیخ جمعراتی کے روبرو زانوے ادب طے کرتے تھے۔ الگو نے استاد کی بہت خدمت کی، خوب رکابیاں مانجی، خوب پیالے دھوئے، ان کا حقہ دم نہ لینے پاتا تھا۔ ان خدمتوں میں شاگردانہ عقیدت کے سوا اور کوئی بھی خیال مضر نہ تھا، جسے الگو خوب جانتا تھا۔ ان کے باپ پرانی وضع کے آدمی تھے، تعلیم کے مقابلے انہیں استاد کی خدمت پر زیادہ بھروسہ تھا۔ وہ کہا کرتے تھے، استاد کی دعا چاہیے، جو کچھ ہوتا ہے فیض سے ہوتا ہے۔ اور اگر الگو پر استاد کے فیض یا دعاؤں کا اثر نہ ہوا تو اسے تسکین تھی کہ تحصیل علم کا کوئی دقیقہ اس نے فروغ گذاشت نہیں کیا۔ علم اس کی تقدیر ہی میں نہ تھا۔ شیخ جمعراتی خود دعا اور فیض کے مقابلے میں تازیانے کے زیادہ قائل تھے، اور جمن پر اس کا بے دریغ استعمال کرتے تھے۔ اسی کا یہ فیض تھا کہ آج جمن کے قرب و جوار کے موازیات میں پرسش ہوتی تھی، بینامہ یا رہنامہ کے مسودات پر تحصیل کا آرائز نویس بھی قلم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ حلقے کا پوسٹ مین، کانسٹیبل اور تحصیل کا مذکوری، یہ سب ان کے دست کرم کے محتاج تھے۔ اس لیے اگر الگو کو ان کی ثروت نے ممتاز بنا دیا تھا تو شیخ جمن بھی علم کی لازوال دولت کے باعث عزت کی نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے۔ شیخ جمن کی ایک بوڑھی بیوہ خالہ تھیں۔ ان کے پاس کچھ تھوڑی سی ملکیت تھی، مگر غریب کا وارث کوئی نہ تھا۔ جمن نے وعدہ و عہد کے سبز باغ دکھا کر خالہ اماں سے وہ ملکیت اپنے نام کرا لی تھی۔ جب تک ہبہ نامہ پر رجسٹری نہ ہوئی تھی، خالہ جان کی خوب خاطرداریاں ہوتی تھیں، خوب میٹھے لقمے، چٹپٹے سالن کھلائے جاتے تھے، مگر پگڑی کی مہر ہوتے ہی ان کی خاطرداریوں پر بھی مہر ہو گئی۔ وہ وعدہ وصال کے دمور ثابت ہوئے۔ جمن کی اہلیہ بی فہیمن نے روٹیوں کے ساتھ چیز بھی بدل دی، اور رفتہ رفتہ سالن کی مقدار روٹیوں سے کم کر دی۔ بڑھیا وقت کے بوریے بٹورے گی کیا، 2 بیگھے 3 بیگھے اوسر کیا دے دیا ہے، ایک دن دال بغیر روٹی کے نہیں اترتی۔ جتنا روپیہ اس کے پیٹ میں گیا اگر ہوتا تو اب تک کئی گاؤں مول لے لیتے۔ کچھ دنوں تک خالہ جان نے دیکھا، اور جب برداشت نہ ہوئی تو جمن سے شکایت کی۔ جمن صلح پسند آدمی تھا، اب اس معاملے میں مداخلت کرنا اس نے مناسب نہ سمجھا۔ کچھ دن تو رو دھو کر کام چلا۔ آخر ایک روز خالہ جان نے جمن سے کہا، بیٹا، تمہارے ساتھ میرا نباہ نہ ہوگا، تم مجھے روپیے دے دو، میں اپنا الگ پکا لوں گی۔ جمن نے بے اعتنائی سے جواب دیا، روپیہ یہاں کیا پھلتا ہے؟ خالہ جان نے بگڑ کر کہا، تو مجھے کچھ نان نمک چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ جمن نے مظلومانہ انداز سے جواب دیا، چاہیے کیوں نہیں، میرا خون چوس لو۔ کوئی یہ تھوڑی سمجھتا تھا کہ تم خواجہ خضر کی حیات لے کر آئی ہو۔ خالہ جان اپنے مرنے کی بات نہیں سن سکتی تھی، جامہ باہر ہو کر پنچایت کی دھمکی دی۔ جمن ہنسے، وہ فاتحانہ ہنسی جو شکاری کے لبوں پر ہرن کو جال کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر نظر آتی ہے۔ کہا، ہاں ضرور پنچایت کرو، فیصلہ ہو جائے گا، مجھے بھی رات دن کا وبال پسند نہیں۔ پنچایت کی صدا کس کے حق میں اٹھے گی، اس کے متعلق جمن شیخ کو اندیشہ نہیں تھا۔ قرب و جوار، ہاں ایسا کون تھا جو ان کا شرمندہ منت نہ ہو؟ کون تھا جو ان کی دشمنی کو حقیر سمجھے؟ کس میں اتنی جرات تھی جو ان کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ آسمان کے فرشتے تو پنچایت کرنے آئیں گے نہیں۔ مریض نے آپ ہی دوا طلب کی۔ اس کے بعد کئی دن تک بوڑھی خالہ لکڑی لیے آس پاس کے گاؤں کے چکر لگاتی رہیں۔
कमर झुककर कमान हो गई थी, एक कदम चलना मुश्किल था, मगर बात आ पड़ी थी, उसका तस्वीर जरूरी था। शेख जुम्मन को अपनी ताकत, रसूख और मंतिक पर कामिल एतमाद था। वो किसी के सामने फरियाद करने नहीं गए। बूढ़ी खाला ने अपनी दानिस्त में तो गिरिया उजारी करने में कोई कसर न उठा रखी, मगर खूबी तकदीर कोई इस तरफ माइल ना हुआ। किसी ने तो यूं ही हाँ हूं करके टाल दिया, किसी ने जख्म पर नमक छिड़क दिया। जरा इस हवस को देखो, कब्र में पैर लटकाए हुए हैं, आज मरे कल दूसरा दिन, मगर सब्र नहीं होता। पूछो अब तुम्हें घर बार जगह जमीन से क्या सरोकार है? एक लुकमा खाओ, ठंडा पानी पियो और मालिक को याद करो। सबसे बड़ी तादाद सितम जरीफों की थी। खदीमा कमर, पोपला मुंह, सनके से बाल और सकल समायत। जब इतने तफरी के सामान मौजूद हों तो हंसी का आना कुदरती अमर है। गरज ऐसे दर्दरस्त इंसाफ परवर आदमियों की तादाद बहुत कम थी जिन्होंने खाला जान की फरियाद को गौर से सुना हो और उसकी तशफ़ी की हो। चारों तरफ घूम घाम कर बुढ़िया अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम देकर कहा, बेटा तुम भी क्षण भर को मेरी पंचायत में चले आना। अलगू बेरुखी से बोले, मुझे बुलाकर क्या करोगी? कई गांव के आदमी तो आएंगे ही। खाला ने हाँप कर कहा, अपनी फरियाद तो सबके कान में डाल आई हूँ, आने न आने का हाल अल्लाह जाने। हमारे सैयद सालार गुहार सुनकर पेड़ से उठ आए थे, क्या मेरा रोना कोई ना सुनेगा? अलगू ने जवाब दिया, यूं आने को मैं आ जाऊंगा, मगर पंचायत में मुंह ना खोलूंगा। खाला ने हैरत से पूछा, क्यों बेटा? अलगू ने पीछा छुड़ाने के लिए कहा, अब इसका क्या जवाब? अपनी अपनी तबीयत। जुम्मन मेरे पुराने दोस्त हैं, उनसे बिगाड़ नहीं कर सकता। खाला ने ताक कर निशाना मारा, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? हमारे 100 ईमान का सारा जत्था चोरी में लुट जाए उसे खबर नहीं होती, मगर खुली हुई ललकार सुनकर वो चौंक पड़ता है और होशियार हो जाता है। अलगू चौधरी इस सवाल का जवाब ना दे सके, क्या वो नहीं कहने की जुर्रत कर सकते थे? शाम को एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी, टाट बिछा हुआ था, हुक्के का भी इंतजाम था। ये सब जुम्मन शेख की मेहमान नवाजी थी। वो खुद अलगू चौधरी के साथ जरा दूर बैठे हुक्का पी रहे थे। जब कोई आता था एक दबी हुई सलाम अलैक से उसका खैर मकदम करते थे, मगर ताज्जुब था कि बाअसर आदमियों में सिर्फ वही नजर आते जिन्हें उनकी रजाजोई की कोई परवाह नहीं हो सकती थी। कितने मजलिस के दावते अहबाब समझकर झुंड के झुंड जमा हो गए थे। जब पंचायत पूरी बैठ गई तो बूढ़ी बी ने हाजरीन को मुखातिब करके कहा, पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सब जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। उसे आप लोग जानते होंगे। जुम्मन ने मुझे ताहीन हयात रोटी कपड़ा देने का वादा किया था। 6 महीने तो मैंने उसके साथ किसी तरह रो धोकर काटे, मगर अब मुझसे दिन रात का रोना नहीं सहा जाता। मुझे पेट की रोटियां तक नहीं मिलती। बेकस बेवा हूँ, थाना कचहरी कर नहीं सकती, सिवाय तुम लोगों के और किससे अपना दुख दर्द रोऊं। तुम लोग जो राह निकाल दो उस राह पर चलूं। अगर मेरी बुराई देखो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो, जुम्मन की बुराई देखो तो उसे समझाओ। क्यों एक बेकस की आह लेते हो? रामधन मिश्र बोले, उनके कई आसामियों को जुम्मन ने तोड़ लिया था। जुम्मन मियाँ, पंच किसे बनाते हो अभी से तय कर लो। जुम्मन ने हाजरीन पर एक उड़ती हुई निगाह डाली, अपने तई मुखालिफों के नरगे में पाया, दिलेराना अंदाज में कहा, खाला जान जिसे चाहे पंच बनाए, मुझे उज्र नहीं। खाला ने चिल्ला कर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, तू पंचों के नाम क्यों नहीं बता देता? जुम्मन ने बुढ़िया को गजबनाक निगाहों से देख कर कहा, अब इस वक्त मेरी जबान ना खुलवाओ, जिसे चाहो पंच बना दो। खाला ने जुम्मन के एतराज को ताड़ लिया, बोली, बेटा खुदा से डरो, मेरे लिए कोई अपना ईमान ना बेचेगा। इतने भले आदमियों में क्या सब तेरे दुश्मन हैं? और सबको जाने दो, अलगू चौधरी को तो मानेगा? जुम्मन फर्त मसरत से बाग बाग हो गए, मगर जब्त करके बोले, अलगू चौधरी ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन मिश्र वैसे अलगू चौधरी, कोई मेरा दुश्मन नहीं है। अलगू बगले झांकने लगे, इस झमेले में नहीं फंसना चाहते थे। मोतराजना अंदाज में बोले, बूढ़ी माँ, तुम जानती हो कि मेरी और जुम्मन की गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने जवाब दिया, बेटा
دوستی کے لیے کوئی اپنا ایمان نہیں بیچتا۔ پنچ کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ پنچ کے منہ سے نکلی جو بات نکلتی ہے وہ اللہ کی طرف سے نکلتی ہے۔ الگو کو کوئی چارہ نہ رہا، سرپنچ بنے۔ رام دھن مصر دل میں بڑھیا کو کوسنے لگے۔ الگو چودھری نے فرمایا، شیخ جمن، ہم اور تم پرانے دوست ہیں۔ جب ضرورت پڑی ہے تم نے میری مدد کی ہے اور ہم سے بھی جو کچھ بن پڑا ہے تمہاری خدمت کرتے آئے ہیں، مگر اس وقت نہ تم ہمارے دوست ہو نہ ہم تمہارے دوست۔ یہ انصاف اور ایمان کا معاملہ ہے۔ خالہ جان نے پنچوں سے اپنا حال کہہ سنایا۔ تم کو بھی جو کچھ کہنا ہو کہو۔ جمن ایک شان فضیلت سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، پنچوں، میں خالہ جان کو اپنی ماں کی جگہ سمجھتا ہوں اور ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں رکھتا۔ ہاں، عورتوں میں ذرا انبن رہتی ہے، اس سے میں مجبور ہوں، عورتوں کی تو عادت ہی ہے، مگر ماہوار روپیہ دینا میرے قابو سے باہر ہے۔ کھیتوں کی جو حالت ہے وہ کسی سے چھپی نہیں ہے۔ آگے پنچوں کا حکم سر ماتھے پر ہے۔ الگو کو آئے دن عدالت سے واسطہ رہتا تھا، قانونی آدمی تھے۔ جمن سے جرا کرنے لگے۔ ایک ایک سوال جمن کے دل پر ہتھوڑے کی ضرب کی طرح لگتا تھا۔ رام دھن مصر اور ان کے رفیق سر ہلا ہلا کر ان سوالوں کی داد دیتے تھے۔ جمن حیرت میں تھے کہ الگو کو کیا ہو گیا ہے۔ ابھی تو یہ میرے ساتھ بیٹھا کیسے مزے مزے کی باتیں کر رہا تھا، اتنی دیر میں ایسی کایا پلٹ ہو گئی کہ میری ہی جڑ کھودنے پر آمادہ ہے۔ اچھی دوستی نبھائی۔ اس سے اچھے تو رام دھن ہی تھے۔ وہ یہ تو نہ جانتے تھے کہ کون کون سے کھیت کتنے کتنے پر اٹھتے ہیں اور کیا نکاسی ہوتی ہے۔ ظالم نے بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا۔ جرا ختم ہونے کے بعد الگو نے فیصلہ سنایا۔ لہجہ نہایت سنگین اور تحکمانہ تھا۔ جمن شیخ، پنچوں نے اس معاملے پر اچھی طرح غور کیا۔ زیادتی سراسر تمہاری ہے۔ کھیتوں سے معقول نفع ہوتا ہے، تمہیں چاہیے کہ خالہ جان کے ماہوار گزارے کا بندوبست کر دو، اس کے سوائے اور کوئی صورت نہیں۔ اگر تمہیں یہ منظور نہیں تو ہبہ نامہ منسوخ ہو جائے گا۔ جمن نے فیصلہ سنا اور سناٹے میں آ گیا۔ احباب سے کہنے لگا، بھائی، اس زمانے میں یہی دوستی ہے کہ جو اپنے اوپر بھروسہ کرے اس کی گردن پر چھری پھیری جائے۔ اسی کو نیرنگی روزگار کہتے ہیں۔ اگر لوگ ایسے دغاباز جو فروش گندم نما نہ ہوتے تو ملک پر یہ آفتیں کیوں آتی؟ یہ ہیضہ، یہ پلیگ انہی مکاریوں کی سزا ہے۔ مگر رام دھن مصر اور فتح خان اور جگو سنگھ اس بے لاگ فیصلے کی تعریف میں ردپ اللسان تھے۔ اس کا نام پنچایت ہے۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، دوستی دوستی کی جگہ، مقدم ایمان کا سلامت رکھنا ہے۔ ایسے ہی سخت بادیوں سے دنیا قائم ہے، ورنہ کب کی جہنم میں مل جاتی۔ اس فیصلے نے الگو اور جمن کی دوستی کی جڑیں ہلا دیں۔ تنادار درخت حق کا ایک جھونکا بھی نہ سہ سکا۔ وہ اب بھی ملتے تھے، مگر وہ تیر و سپر کی طرح جمن کے دل سے دوست کی غداری کا خیال دور نہ ہوتا اور انتقام کی خواہش چین نہ لینے دیتی تھی۔ خوش قسمتی سے موقع بھی جلد مل گیا۔ پچھلے سال مصر و بٹیسر کے میلے سے بیلوں کی ایک اچھی گوئیاں مول لائے تھے۔ پچھائی نسل کے خوبصورت بیل تھے۔ مہینوں تک قرب و جوار کے لوگ انہیں دیکھتے آتے رہے۔ اس پنچایت کے ایک مہینے بعد ایک بیل مر گیا۔ جمن نے اپنے دوستوں سے کہا، یہ دغا بازی کی سزا ہے۔ انسان صبر کر جائے مگر خدا نیک و بد دیکھتا ہے۔ الگو کو اندیشہ ہوا کہ جمن نے اسے زہر دلوایا ہے۔ اس کے برعکس چودھرائن کا خیال تھا کہ اس پر کچھ کرایا گیا ہے۔ چودھرائن اور فہمین نے ایک دن زور شور سے ٹھن گئی۔ دونوں خواتین نے روانی بیان کی ندی بہا دی۔ تشبیہات اور استعاروں میں باتیں ہوئیں۔ بارے جمن نے آگ بجھا دی، بیوی کو ڈانٹا، رزم گاہ سے ہٹا لے گئے اور ادھر الگو چودھری اپنے ڈنڈے سے چودھری آئین کی شیریں بیانی کی داد دی۔ ایک بیل کس کام کا؟ اس کا جوڑا بہت ڈھونڈا مگر نہ ملا۔ ناچار اسے بیچ ڈالنے کی صلاح ہوئی۔ گاؤں میں ایک سنجو سیٹھ تھے، وہ یکا گاڑی ہانکتے تھے، گاؤں میں گڑ گھی بھرتے اور منڈی لے جاتے، منڈی سے تیل نمک لاد کر لاتے اور گاؤں میں بیچتے۔ اس بیل پر ان کی طبیعت لہرائی، سوچا اسے لے لوں تو دن میں بلا کسی منت کے 3 کھیوے ہوں، نہیں تو ایک ہی کے لالے رہتے ہیں۔ بیل دیکھا، گاڑی میں دوڑایا، دام کے لیے 1 مہینے کا وعدہ ہوا۔ چودھری بھی غرض مند تھے، گھاٹے کی کچھ پرواہ نہ کی۔
समझू ने नया बैल पाया तो पांव फैलाए। दिन में 3-3, 4-4 खेवे करते। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेवों से काम था। मंडी ले गए, वहां कुछ सूखा भूस डाल दिया। गरीब जानवर अभी दम भी न लेने पाया था कि फिर जोत दिया। अलगू चौधरी के यहाँ थे तो चैन की बंसी बजती थी। राते पाते, साफ पानी, दली हुई अरहर, भूसे के साथ खली, खूबी, कभी कभी घी का मजा भी मिल जाता था। शाम सवेरे एक आदमी खरेरे करता, बदन खुजलाता, झाड़ता, पोछता, सहलाता। कहाँ वो नाज़ो नीमत, कहाँ ये 8 पहर की रपट। महीना भर में बेचारे का कचूमर निकल गया। यक्का का जुआं देखते ही बेचारे के हाव छूट जाता। एक एक कदम चलना दूभर था। हड्डियां निकल आई थी, लेकिन असील जानवर मार की ताब न थी। एक दिन चौथे खेवे में सेठ जी ने दूना बोझा लादा। दिन भर का थका जानवर पैर मुश्किल से उठते थे। उस पर सेठ जी कोड़े रसीद करने लगे। बैल जिगर तोड़ कर चला, कुछ दूर दौड़ा, चाहा कि जरा दम ले। इधर सेठ जी को जल्द घर पहुंचने की फिक्र। कई कोड़े बेदर्दी से लगाए। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, मगर ताकत ने जवाब दे दिया। जमीन पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। सेठ ने बहुत मारा पीटा, टांग पकड़कर खींची, नथनों में लकुटी खोज दी, मगर लाश न उठी। तब कुछ अंदेशा हुआ। गौर से देखा, बैल को खोल कर अलग किया और सोचने लगे कि गाड़ी क्यों कर घर पहुंचे। बहुत चीखे और चिल्लाए, मगर देहात का रास्ता बच्चों की आंख है, सरे शाम से बंद। कोई नजर न आया, करीब कोई गांव भी न था। मारे गुस्से के मुंह बैल पर और दुर्रे लगाए। ससुरे, तुझे मरना था तो घर पर मरता, तूने आधे रास्ते में दांत निकाल दिए, अब गाड़ी कौन खींचे। इस तरह खूब जले भुने, कई बार गुड़ और कई कनस्तर घी के बेचे थे। 200-400 रुपए कमर में बंधे हुए थे। गाड़ी पर कई बोरे नमक के थे, छोड़कर जा भी ना सकते थे। गाड़ी पर लेट गए, वहीं रत जगह करने की ठान ली और आधी रात तक दिल को बहलाते रहे। हुक्का पिया, गाया, फिर हुक्का पिया, आग जलाई, तापा। अपनी दानिस्त में वो तो जागते ही रहे, मगर जब पौ फटी, चौके और कमर पर हाथ रखा तो थैली नदारत। कलेजा सन्न से हो गया, कमर टटोली, थैली का पता न था। घबरा कर इधर उधर देखा, कई कनस्तर तेल भी गायब थे। सर पीट लिया, पछाड़े खाने लगे। सुबह को 1000 खराबी घर पहुंचे। सेठानी जी ने ये हादिसा अलमनाक सुना तो छाती पीट ली। पहले तो खूब रोई, तब अलगू चौधरी को गालियां देने लगी। हिफ्ज माँ तक कदम की सूझी। निगोड़े ने ऐसा मनहूस बैल दिया कि सारे जन्म की कमाई लूट गई। इस वाकये को कई माह गुजर गए। अलगू जब अपने बैल की कीमत मांगते तो सेठ और सेठानी दोनों झल्लाए हुए कुत्तों की तरह चढ़ बैठे। यहाँ तो सारे जन्म की कमाई मिट्टी में मिल गई, फकीर हो गए। उन्हें दाम की पड़ी है। मुर्दा मनहूस बैल दिया था, इस पर दाम मांगते हैं। आंख में धूल झोंक दी। मरा हुआ बैल गले बांध दिया, निरा पोंगा ही समझ लिया है। किसी गड्ढे में मुंह धुआओ तब दाम लेना। सब्र न होता हो तो हमारा बैल खोल ले जाओ, महीने के बदले 2 महीने जोत लो और क्या लोगे। इस फायजाना फैसले के कदरदान हजरात की भी कमी न थी। इस तरह झड़प सुनकर चौधरी लौट आते, मगर 150 रुपए से इस तरह हाथ धो लेना आसान काम नहीं था। एक बार वो भी बिगड़े। सेठ जी गर्म हो पड़े। सेठानी जी जज्बे के मारे घर से निकल पड़ी और सवालों जवाब होने लगे। खूब मुबाहिसा हुआ। मुजादिला की नौबत आ पहुंची। सेठ जी ने घर में घुसकर किवाड़ बंद कर लिए। गांव के कई मुअज्जिज आदमी जमा हो गए। दोनों फरीक को समझाया। सेठ जी को दिलासा देकर घर से निकाला और सलाह दी कि आपस में सर फुटव्वल से काम ना चलेगा। इससे क्या फायदा, पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाएगा उसे मान जाओ। सेठ जी राजी हो गए। अलगू ने भी हामी भरी। फैसला हो गया। पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनों फरीक ने गोलबंदियां शुरू की। तीसरे दिन उसी सायेदार दरख्त के नीचे फिर पंचायत बैठी। वही शाम का वक्त था। खेतों में कौओं की पंचायत लगी हुई थी। अमरे मुतनाजा ये था, मटर फलियों पर उसका जायज इस्तेहकाक है या नहीं, और जब ये मसला तय ना हो जाए, जब तक ये मसला तय ना हो जाए, वो रखवाले लड़के की फरियाद बेदार पर अपनी बलागत आमेज नाराजगी का इजहार जरूरी समझते थे। दरख्त के डालियों पर तोतों में जबरदस्त मुबाहिसा हो रहा था। बहस तलब ये अमर था कि इंसान को उन्हें मिस हिस्ल कौम बेवफा रहने का क्या हक हासिल है। पंचायत पूरी आ बैठी तो रामधर्मिस ने कहा,
अब क्यों देर की जाए, बोलो चौधरी, किन किन आदमियों को पंच बदते हो? अलगू ने मुनकसराना अंदाज में जवाब दिया, समझू सेठ ही चुन ले। समझू सेठ खड़े हो गए और कड़क कर बोले, मेरी तरफ से शेख जुम्मन का नाम रख लो। अलगू ने पहला नाम जुम्मन का सुना तो कलेजा धक से हो गया, गोया किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया। रामधन मिश्र अलगू के दोस्त थे। तह तक पहुंच कर बोले, चौधरी तुमको कोई उज्र तो नहीं? चौधरी ने मायूसाना अंदाज में जवाब दिया, नहीं, मुझे कोई उज्र नहीं। इसके बाद 4 नाम और तजवीज किए गए। अलगू पहला चरका खाकर होशियार हो गए थे, खूब जांच कर इंतखाब किया। केवल सरपंच का इंतखाब बाकी था। अलगू इस फिक्र में थे कि इस मरहले को क्यों कर तय करूं कि यकायक समझू सेठ ने एक अजीज गुदर शाह बोले, समझू भाई सरपंच किसे बनाते हो? समझू खड़े हो गए और अकड़ कर बोले, जुम्मन शेख को। रामधन मिश्र ने चौधरी की तरफ हमदर्दाना अंदाज से देखकर पूछा, अलगू तुम्हें कोई उज्र हो तो बोलो। अलगू ने किस्मत ठोक ली, हसरतनाक लहजे में बोले, नहीं, कोई उज्र नहीं है। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास अक्सर हमारी तंगजरफियों का जबरदस्त मुसल्लह होता है और गुमराही के आलम में मोतबर रहनुमा। एक अखबार नवीस अपने गोशे आफियत में बैठा हुआ मजलिस वुज़रा को कितनी बेबाकी और आज़ादी से अपने ताज़ियाना कलम का निशाना बनाता है, मगर ऐसे मौक़े भी आते हैं जब वो खुद मजलिस वुज़रा में शरीक होता है। इस दायरे में कदम रखते ही उसकी तहरीर में एक दिलपजीर मतानत का रंग पैदा होता है। ये जिम्मेदारी का एहसास है। एक नौजवान आलम शबाब में कितना बेफिक्र होता है। वालिदैन उसे मायूसाना निगाह से देखते हैं, उसे नंग खानदान समझते हैं, मगर थोड़े ही दिनों में वालिदैन का साया सर से उठ जाने के बाद वही वारफ्ता मिजाज नंग खानदान कितना सलामत रूह, कितना मोहतात हो जाता है। ये जिम्मेदारी का एहसास है। यह एहसास हमारी निगाहों को और वसी कर देता है, मगर जबान को महदूद। जुम्मन शेख को भी अपनी अजीमुशान जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त इंसाफ की ऊंची मसनद पर बैठा हूँ, मेरी आवाज इस वक्त हुक्म खुदा है और खुदा के हुक्म से मेरी नियत को मुतलक दखल ना होना चाहिए। हक और रास्ती से जो भर टलना भी मुझे दुनिया और दीन दोनों में ही सियाह बना देगा। पंचायत शुरू हुई। फरीकैन ने अपने हालात बयान किए, जिरा हुई, शहादतें गुजरी। फरीकैन के मददगारों ने बहुत खींचतान की। जुम्मन ने बहुत गौर से सुना और तब फैसला सुनाया। अलगू चौधरी और समझू सेठ, पंचों ने तुम्हारे मामले पर गौर किया। समझू को बैल की पूरी कीमत देना वाजिब है। जिस वक्त बैल उनके घर आया उसको कोई बीमारी ना थी। अगर कीमत उस वक्त दे दी गई होती तो आज समझू उसे वापस लेने का हरगिज तकाजा ना करते। रामधन मिश्र ने कहा, कीमत के अलावा उनसे कुछ ताउन भी लिया जाए। समझू ने बैल को दौड़ा दौड़ा कर मार डाला। जुम्मन ने कहा, इसका असल मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। गुदर शाह ने कहा, समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए, उनका बहुत नुकसान हुआ है और अपने किए की सजा मिल चुकी है। जुम्मन बोला, उसका भी असल मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। ये अलगू चौधरी की भलमनसी पर मुनहसिर है। ये फैसला सुनते ही अलगू चौधरी फूले न समाये, उठकर खड़े हुए और जोर जोर से हाँक लगाई, पंच परमेश्वरी की जय। आसमान पर तारे निकल आए थे। इस नारे के साथ उनकी सदाए तहसीन भी सुनाई दी, बहुत मध्यम, गोया समंदर पार से आई हो। हर शख्स जुम्मन के इंसाफ की दाद दे रहा था। इंसाफ इसको कहते हैं। आदमी का ये काम नहीं, पंच में परमात्मा बसते हैं। ये उनकी माया है। पंच के सामने खोटे को खरा बताना मुश्किल है। 1 घंटे के बाद जुम्मन शेख अलगू के पास आए और उनको गले लिपटा कर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की है मैं दिल से तुम्हारा दुश्मन था, मगर आज मुझे मालूम हुआ कि पंचायत की मसनद पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त होता है ना दुश्मन। इंसाफ के सिवा और कुछ नहीं सूझता। ये भी खुदा की शान है। आज मुझे यकीन आ गया कि पंच का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। अलगू रोने लगे। दिल साफ हो गया। दोस्ती का मुरझाया हुआ दरख्त फिर से हरा हो गया।
اب وہ بالو کی زمین پر نہیں، حق اور انصاف کی زمین پر کھڑا تھا۔